امریکی صدر ٹرمپ کا ایرانی پاور پلانٹس پر حملے 5 دن کے لیے روکنے کا اعلان۔ ٹروتھ سوشل پر کہا کہ 2 دن سے جاری مذاکرات میں مثبت ایرانی رویہ دیکھ کر محکمہ جنگ کو 5 دن کے لیے حملے روکنے کا کہہ دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے مذاکرات کی پہلے تردید کی، بعد میں بالواسطہ رابطوں کا اعتراف کر لیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ کے بعد فلوریڈا میں میڈیا ٹاک کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران اور امریکہ دونوں سمجھوتا چاہتے ہیں۔ سمجھوتے کے بیشتر نکات پر اتفاق بھی ہو گیا ہے۔ ایران کو افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنا ہوگی۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے ضروری ہے کہ کسی کے پاس ایٹمی ہتھیار یا افزودہ یورینیم نہ ہو۔ آبنائے ہرمز فوری کھولنا ہوگی۔ ٹرمپ نے اہم ایرانی شخصیت سے امریکہ کے رابطے کا دعویٰ کیا، کہا نام اس لیے نہیں بتائیں گے کہ وہ قتل نہ کر دیے جائیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ شخصیت سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کی نہیں ہے۔ ممفس میں تقریب سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی قیادت ایرانی فضائیہ اور ایرانی بحریہ کو تباہ کر دیا ہے۔ در حقیقت ایران میں جو کچھ تباہ کیا جا سکتا تھا تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہ سب نہ ہوتا اگر ایران پہلے ڈیل کر لیتا۔ وسیع معاہدے پر پہنچنے کے لیے بات چیت جاری ہے۔ اس بار ایران سنجیدہ لگ رہا ہے۔ یہ ایران کے پاس ایک اور موقع ہے کہ وہ امریکہ اور اتحادیوں کو دھمکیاں دینا بند کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی عوام سے اظہار یکجہتی، قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گفتگو میں خلیج کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا، مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا، کہا پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ ایرانی صدر کا پاکستان سے اظہار تشکر، عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر اور ایرانی عوام کو عید الفطر اور نوروز کی مبارکباد دی۔ ایرانی صدر نے وزیر اعظم کے جذبات کا پرتپاک جواب دیا۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے خبر دی ہے کہ فیلڈ مارشل آرمی چیف عاصم منیر نے اتوار کو امریکی صدر ٹرمپ سے بات چیت کی تھی، جبکہ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ایرانی صدر سے بات چیت کی ہے۔ برطانوی اخبار نے لکھا ہے کہ پاکستان خود کو ایران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے لیے ایک مرکزی ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے اور سینئر پاکستانی حکام ایرانی عہدیداران وٹکوف اور جیرڈ کشنر کے درمیان بیک چینل رابطے کروا رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات پاکستان، ترکی اور مصر کی سہولت کاری میں ہوئے۔ غیر ملکی نیوز ایجنسی رائٹرز نے امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کے رپورٹر باراک رویت کے حوالے سے خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان، ترکی اور مصر کے حکام کوششیں کر رہے ہیں۔ تینوں ملک امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ باراک رویت نے مزید لکھا ہے کہ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ مصالحت کرانے والے ملک چاہتے ہیں کہ اس ہفتے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کی اسلام آباد میں ایرانی اسپیکر غالباف سمیت ایرانی وفد سے ملاقات کرائی جائے۔ اس سے پہلے ترکی، مصر اور پاکستان کے حکام نے اسٹیو وٹکوف اور عباس عراقچی سے الگ الگ پیغامات کا تبادلہ کیا۔ باراک رویت نے اسرائیلی حکام کے حوالے سے لکھا ہے کہ اسرائیلی اس بات سے تو باخبر ہیں کہ کئی ممالک ایران اور امریکہ میں بات چیت کے لیے کوشاں ہیں، لیکن وہ ٹرمپ کے ان الفاظ پر حیران ہیں کہ ان رابطوں میں پیش رفت ہو رہی ہے اور 15 نکات پر بظاہر اتفاق بھی ہو چکا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار کا امن، سلامتی اور استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور۔ دونوں ممالک نے بدلتی صورتحال پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ اس سے پہلے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے عراقی ہم منصب فواد حسین سے بھی ٹیلی فونک گفتگو کی۔ امریکی صدر کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ برنٹ خام تیل 110 سے $100 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ WTI کی فی بیرل قیمت $100 سے $91 ہو گئی۔ اس سے قبل غیر یقینی صورتحال کے باعث ایشیائی سٹاک مارکیٹوں میں مندی دیکھی گئی۔ جاپان کا نکئی 3.5% اور کورین کاسپی انڈیکس 6% سے زائد گرا۔ شنگھائی ہینگ سینگ انڈیکس میں 3.5% کی کمی آئی۔ بھارتی نفٹی 50 میں بھی 2.5% کی کمی دیکھی گئی۔ تیل کی قیمتوں میں عالمی توانائی ایجنسی نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے 70 کی دہائی سے بڑا بحران قرار دیا۔ کہا مشرق وسطیٰ میں تیل کی کمی، کم سے کم 40 تنصیبات مشرق وسطیٰ میں بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں۔ کوئی ملک اس بحران سے نہیں بچ پائے گا۔ ذخیروں سے اضافی تیل مارکیٹ میں لانا ہوگا۔
صدر ٹرمپ کے ایران سے مذاکرات کے بیان پر امریکی اسٹاک مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ. چند منٹوں میں S&P 500 انڈیکس 240 پوائنٹس بڑھ گیا. مارکیٹ کیپ میں $20 کھرب کا اضافہ ہوا، لیکن ایران کے مذاکرات کی تردید آتے ہی S&P انڈیکس 120 پوائنٹس نیچے گر گیا اور $10 کھرب کی کمی آئی. ایران تیل لے کر پاکستان آنے والے 3 بحری جہازوں کو اجازت دینے پر راضی ہو گیا. ذرائع کے مطابق 3 بحری جہاز کویت سے تیل لے کر پاکستان پہنچیں گے. یوکرین کا روس کے سب سے بڑے آئل ایکسپورٹ ٹرمینل پر حملہ. یوکرینی ڈرونز کے جھنڈ نے پریمورسک کی بندرگاہ کو نشانہ بنایا. اس بندرگاہ سے روس روزانہ 10 لاکھ بیرل خام تیل برآمد کرتا ہے. سیٹلائٹ تصاویر میں بندرگاہ سے اٹھتے آگ کے شعلے دیکھے جا سکتے. یوم پاکستان پر قوم ایک آواز، روایتی جوش و جذبے سے سرشار. صدر آصف علی زرداری نے نوڈیرو ہاؤس میں پرچم کشائی کی. سندھ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی، قومی ترانہ بجایا. بلاول بھٹو زرداری بھی ہمراہ تھے. وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں پرچم کشائی کی. مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی، پاک فضائیہ کے دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھالے. کراچی میں مزار قائد پر گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی حاضری، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی. ملک کے مختلف شہروں میں بھی پرچم کشائی کی تقریبات. خیبر پختونخوا میں تاریخی مقام باب خیبر پر پرچم کشائی کی تقریب میں عسکری اور سول حکام اور قبائلی مشران کی شرکت. کسی بھی دوسرے گروہ کو افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف کارروائیوں کا موقع نہیں دیں گے. صدر مملکت آصف علی زرداری کا طالبان رجیم کو یوم پاکستان پر پیغام. کہا بنیان مرصوص کی طرح آپریشن غضب للحق نے بھی نمایاں اور مطلوبہ نتائج حاصل کیے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ آپریشن غضب للحق محض عسکری کارروائی نہیں، یہ دہشت گردی کے خلاف قومی عزم کی علامت ہے. آپریشن بنیان مرصوص میں مسلح افواج نے دشمن کو دندان شکن جواب دیا. مسلح افواج نے عسکری تاریخ کا سنہرا باب رقم کیا. دشمن کے عزائم ناکام بنا کر ثابت کیا کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے. سعودی عرب، چین اور برطانیہ کے یوم پاکستان پر تہنیتی پیغامات. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کی یوم پاکستان کی مبارکباد. سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کی حکومت اور عوام کے لیے ترقی کی خواہش کا اظہار. چینی صدر شی جن پنگ نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستانی حکومت اور عوام نے قومی خود مختاری، آزادی، علاقائی سالمیت اور قومی وقار کا بھرپور تحفظ کیا ہے. خطرات اور چیلنجز کے باوجود قومی ترقی کو آگے بڑھایا. برطانوی بادشاہ شاہ چارلز کی بھی یوم پاکستان پر پاکستانی عوام کو مبارکباد. صدر زرداری کے نام ایک پیغام میں کہا کہ عالمی غیر یقینی صورتحال میں اتحاد اور مشترکہ طاقت پہلے سے زیادہ اہم ہے. یوم پاکستان پر مسلح افواج کی قوم کو مبارکباد. فیلڈ مارشل آصم منیر، ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف ظہیر بابر نے اپنے پیغامات میں کہا کہ 23 مارچ ایمان، امید اور استقامت سے بھرپور قومی عزم کی بہترین عکاسی کرتا ہے. پاکستان جمہوریت کے سائے تلے مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن ہے. ملک کو درپیش دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ جاری ہے. مسلح افواج عوام اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دشمن کے خلاف متحد اور ثابت قدم ہیں. مسلح افواج ہر قسم کی جارحیت اور دہشت گردی کے خلاف ہمہ وقت تیار ہیں. پاکستان ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر استحکام کے لیے کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان ہائی کمیشن نئی دلی میں یوم پاکستان جذبہ حب الوطنی سے منایا گیا. پاکستان ہائی کمیشن کے ناظم الامور سعد احمد وڑائچ نے چانسری لان میں قومی پرچم بلند کیا. اس موقع پر صدر مملکت، وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم کے پیغامات بھی پڑھ کر سنائے گئے. سعد احمد وڑائچ کا کہنا تھا کہ 23 مارچ 1940 کی قرارداد لاہور علیحدہ وطن کے حصول کی جدوجہد میں بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے اہم سنگ میل ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا سرکاری گاڑیوں میں ہائی آکٹین پیٹرول ڈلوانے پر فوری پابندی کا حکم. تمام محکموں، ذیلی اداروں کی ہدایت جاری کر دی گئی. خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی کی وارننگ. وزیر اعظم نے کہا کہ فیصلے کا مقصد قومی وسائل کے مؤثر اور ذمہ دارانہ استعمال کو یقینی بنانا ہے. سرکاری گاڑی میں ہائی آکٹین ڈلوانا ناگزیر ہے تو استعمال کرنے والا اپنی جیب سے ڈلوا سکتا ہے. ہائی آکٹین فیول پر پیٹرولیم لیوی 200 روپے فی لیٹر بڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری. HOVC پر لیوی 305 روپے 37 پیسے فی لیٹر ہو گئی.
सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर वज़रा की मुलाकात। मुल्क में अमन अमान और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मसनूआत की कीमतों के असरात पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने सदर ममलिकत को दहशत गर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों और सरहदी सलामती की सूरत हाल से आगाह किया। पाक अफगान कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी चैलेंजेस का भी तफसीली जायज़ा। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम ने माशी इशारियों पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी ने कहा कि माशी पॉलिसियों में अवामी रिलीफ को तरजीह दी जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बोझ को कम से कम रखा जाए ताकि आम आदमी को सहूलत फराहम की जा सके। ईरान के क्लस्टर वॉरहेड से इसराइल पर हमले। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिज़ाइल रोकने में नाकाम हो गया। मिज़ाइल गिरने से शदीद नुकसान। ईरान और हिज़्बुल्लाह का शुमाली इसराइल पर भी मुश्तरका हमला। हिज़्बुल्लाह के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ इसराइल के खिलाफ 60 से ज़ायद हमले किए। पासदारान इंक़लाब का कहना है कि इसराइल और ख़ित्ते में अमरीकी बेस पर नए हमले शुरू कर दिए। अमरीकी सदर का मतज़ाद रवैया वॉर फ्रंट को नज़रअंदाज करने का सबब नहीं बन सकता। इसराइल ने जनूबी लबनान में ज़मीनी कार्रवाई जारी रखने का इंदिया देते हुए कहा है कि जंग मजीद कई हफ्तों तक जारी रह सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 मार्च से जारी झड़पों में लबनान में 1000 से ज़ायद अफराद हलाक और हज़ारों ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि 10 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो गए हैं। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारों ने मिसाइलों की वीडियो जारी कर दी, जिसे ईरान की दिफाई ताकत का एक छोटा हिस्सा करार दिया गया है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले। तबरेज़ में घरों और पार्क पर हमलों में 6 अफराद शहीद। ईरान के मशरकी सूबे के हुकाम का कहना है कि मर्जदारान में रहायशी यूनिट पर हमले में 4 अफराद जाँ बहक और 6 ज़ख्मी हुए। 2 दीगर अफराद पार्क में शहीद हुए। तेहरान में ज़ोरदार धमाके। खुरमाबाद में फ़िज़ाई हमले में एक इमारत तबाह, एक बच्चा शहीद और मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो गए। ईरान के शहर रोमिया में रहायशी इलाके पर फ़िज़ाई हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बंदर अब्बास में ईरानी सरकारी रेडियो स्टेशन पर हमले में एक शख्स शहीद और एक ज़ख्मी हुआ। सेंटकॉम ने क़ुम के टर्बाइन इंजन प्रोडक्शन प्लांट पर 9 मार्च के हमले की तस्वीर जारी कर दी। दावा किया कि प्लांट पासदाराने इंक़लाब के ज़ेरे इस्तेमाल है, जो ईरानी ड्रोन्स और फ़िज़ाई साजो सामान की तैयारी के लिए इस्तेमाल होता है। सऊदी समेत खलीजी ममालिक पर मिसाइल और ड्रोन से हमले। मुत्तहदा अरब अमारात में अल-शुआमख में मिसाइल का मलबा गिरने से भारतीय शहरी जख्मी हो गया। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने 7 बैलिस्टिक मिसाइलों और 16 ड्रोन्स को नाकाम बनाया। हमलों में 2 अमाराती फ़ौजी और मुख्तलिफ ममालिक के 6 अफराद शहीद हुए। सऊदी वज़ारत दिफा का रियाद की जानिब दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइल में एक को तबाह करने का दावा। कहा सऊदी मशरकी रीजन की जानिब आने वाले 2 ड्रोन्स भी तबाह कर दिए। तर्जमान ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर का सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। कहा प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी जासूस तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। प्रिंस सुल्तान एयरबेस अमरीकी फ़ौजी सरगर्मियों का अहम मरकज़ है। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट को भी मिसाइलों और ड्रोन से टारगेट किया गया। चीन का अमरीका और इसराइल से फौरी तौर पर जंग रोकने का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि जंग में शिद्दत आई तो पूरा खित्ता ख़तरनाक सूरत हाल में फंस सकता है। ताकत के इस्तेमाल से सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। तमाम फ़रीक़ैन फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोक कर मुज़ाकरात की तरफ वापस आएँ। आबनाए हुर्मज़ के हवाले से तमाम मुतालिका ममालिक से राब्ते में हैं। रूस ने बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब हमले को आलमी सलामती के लिए बड़ा ख़तरा करार दे दिया। अमरीका को अपनी तशवीश से आगाह किया। तर्जमान क्रेमलिन ने कहा कि जौहरी तनसीबात के करीब हमले के संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। सूरत हाल को फौरी सिफारती और सियासी तरीके से हल किया जाना चाहिए। अमरीकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के मुस्ताफ़ी डायरेक्टर जो कैंट ने कहा है कि सबसे पहले इसराइल को रोकना होगा, वरना मुज़ाकरात की कोशिशें बेकार होंगी। अमरीकी सदर अवाम में आकर फ़ौजों में कमी का ऐलान करेंगे। इसी दौरान इसराइल मुज़ाकरात को तबाह करने के लिए बड़े हमले करेगा और मुज़ाकरात को कमज़ोर करेगा। नतीजे में जंग में शिद्दत आएगी। वज़ीर-ए-आज़म के
तर्जुमा अपनी खुसूसी बराए क्रिप्टो कौंसल बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ का बहरान तेल से आगे बढ़कर आलमी सप्लाई चेन को मुतासर कर रहा है। खाद, सल्फर, पेट्रोकेमिकल तजारत में रुकावट से सनतों को संगीन खतरात हैं। खलीजी ममालिक यूरिया तजारत के निसफ हिस्से के जिम्मेदार हैं। सप्लाई रुकी तो फसलें शदीद मुतासर होंगी। आँख के इलाज के लिए बानी PTI की अडयाला जेल से तीसरी बार पिम्स अस्पताल मुंतकिली। बानी PTI को उनकी रजामंदी से पिम्स अस्पताल में anti-VEGF इंजेक्शन की तीसरी डोज लगा दी गई। ऑपरेशन थिएटर में तमाम एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल्स पर अमल किया गया। पिम्स के मेडिकल बोर्ड ने बानी PTI की बीनाई को तसल्ली बख्श करार दिया है। इंजेक्शन लगने के बाद बानी PTI को अस्पताल से दोबारा जेल मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने कहा है कि हुक्मरानों को पाकिस्तान की तरक्की से नहीं सिर्फ PTI को ख़त्म करने में दिलचस्पी है। पशीन में पश्तूनख्वा मैप के जलसे से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी जमात हर उस पॉलिसी की मुखालफत करेगी जो आवाम के मुफाद में नहीं होगी। मुल्क में हकीकी जमहूरियत इसलिए नहीं कि लोगों के मैंडेट पर डाका डाला गया। चेयरमैन PK मैप महमूद खान अचकज़ई ने जलसे से खिताब में कहा कि चाहते हैं कि पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क बने, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो, मुल्क में आज़ाद इलेक्शन कमीशन के जरिए मुनसिफाना इंतखाबात कराए जाएं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अरमगान के घर छापे के दौरान फायरिंग से जख्मी DSP दम तोड़ गए। DIG साउथ के मुताबिक DSP हसन जुल्फ़िकार काफ़ी अरसे से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान की बेटी मारवी मलिक की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं का मारवी मलिक के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान ने मारवी मलिक के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करते हुए कहा है कि बतौर मुसन्निफ और सकाफती मुबस्सर मारवी के काम ने पाकिस्तान के फ़नी और फ़िक्री मंजरनामे को जिला बख्शी। 24 मार्च से 30 मार्च के दौरान मुल्क में तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम के ज़ेर असर बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। सिस्टम के ज़ेर असर पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शहरों में बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम के बायस गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश हो सकती है। पाकिस्तान सुपर लीग इंडियन प्रीमियर लीग से आगे निकल गई। खिलाड़ियों की आलमी तंजीम वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट में खिलाड़ियों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस में PSL को IPL से बेहतर करार दिया गया है। दोनों मुल्कों की लीग्स के रेवेन्यू शेयर में बड़ा फ़र्क है। PSL में रेवेन्यू का 32% जबकि IPL में सिर्फ 8% रेवेन्यू खिलाड़ियों को जाता है। PSL में तनाज़ात के हल का निज़ाम IPL के बरक्स आज़ाद और शफाफ करार दिया गया है। मुआहदों में तवाज़ुन के मामले में PSL आगे है। मुआहदे यकतरफा शिकों से पाक और खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। हैदराबाद के कप्तान मार्नस लबुशेन, श्रीलंका के कौशल परेरा और ऑस्ट्रेलिया के रॉयली मेरेडिथ भी पाकिस्तान पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल आखिरी 5 मैचेस के लिए टीम को ज्वाइन करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड में शामिल मार्क चैपमैन और डेविन कॉनवॉय भी पाकिस्तान पहुंच गए। एक्शन, थ्रिल और एडवेंचर से भरपूर फिल्म बुल्ला ने 2 दिन में 2 करोड़ 36 लाख रुपए से जायद कमा लिए। 25,000 अफराद ने फिल्म देखी। UAE में फिल्म ने पहले दिन 1,10,000 दरहम और दूसरे दिन 1,20,000 दरहम का बिजनेस किया। जियो इस फिल्म का मीडिया पार्टनर है। अपनी शादी की उम्र में बेटी ने बेवा माँ की शादी की ठान ली। क्या माशरे में नापसंदीदा समझी जाने वाली रिवायत को बेटी के इरादे बदल पाएंगे? प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी कैसे बचाएंगे रिश्तों को इस मुनफरिद मौजू के गिरदाब से? जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश। देखिए नई ड्रामा सीरियल रंग दे 24 मार्च से रोज़ाना रात। चाहत कुछ और नसीब कुछ और। नरमीन से वादा करके भी निहाल न आया तो हुमायूं के दिल की कली खिल गई। लेकिन कितने दिन चलेगी ये समझौते की शादी? प्रोड्यूसर्स बदर महमूद और अरसलान ज़ीशान की जियो टेलीविजन के शायकीन के लिए नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी। देखिए मंगल 24 मार्च की शाम 7 बजे से रोज़ाना सिर्फ जियो पर।